شکریہ جہانگیر صاحب، آپ نے یہ بڑا اچھا اہتمام کیا، اور میرا خیال ہے پہلی دفعہ آپ نے اس طرح سے سیرت النبی کے حوالے سے جملہ جو اکابر ہیں ہمارے شہر کے ان کا مدعو کیا ہے، اور جو رونق بزم ہے حکیم لطف اللہ صاحب کہ جو اسی طرح جوڑنے میں رہتے ہیں، یہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کبھی توڑا نہیں ہے، ہمیشہ جوڑا ہے، سب کو جوڑا ہے۔ اچھا، بہت خیر کی باتیں ہو گئی ہیں۔ شاہد طور صاحب نے ہمارے معزز ممبر پیس کمیٹی، ہمارے اتحاد بین المسلمین کے بھی سرپرست ہیں، مولانا سردار علی سردار صاحب، قدمفر صاحب، ڈاکٹر صاحب فیضان فرید ہیں، اور دیگر احباب نے بھی بڑا اچھا اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ مزید کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں ساری باتوں کی تائید کر دیتا ہوں کہ سیرت کے حوالے سے جس کو جو سمجھ آئی ہے خیر کے حوالے سے، اس میں جو خیر جس کے ذہن میں سمائی ہے اس میں وہ بیان کر دی، صرف اس ایک پیغام کے ساتھ کہ جو معروضی حالات میں نے دیکھے ہیں یا دیکھتا ہوں، اس میں راؤ صاحب ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا، جس کو ایک پیغمبر آخری حد تک ختم کر کے اس کو کی دوسری جانب کو عروج دینا چاہتا ہے، وہ ہوتی ہے ذہنی سطح۔ آپ کبھی بھی الوہی پیغام کی درست تفہیم نہیں کر سکتے جب تک آپ کا آئی کیو اس کے ساتھ مناسب نہ ہو۔ ہم سیرت النبی کے بہت سارے حوالے تو دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذہنی سطح ہے، جو آپ کا جو فہم ہے، یا جو ایک آپ کی جو روحانی پوزیشن ہے، یا جو آپ کی وجدانی کیفیت ہے، میرے خیال سے 99.9 لوگوں کو، بلکہ بہت سارے تو خیر اس کے ویسے بھی ہمارے ہاں انکار بھی رہتا ہے اس کا، لیکن وہ اس سطح تک ہمارے معاشرے کی ایسی کوئی خاص اپروچ نہیں ہے۔ اور حدیثیں سننے میں یا قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ بھی پڑھنے پڑھانے میں ہم اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے کر آتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو اپروچ دے کر اس سطح کو پہنچے۔ تو میرا سیرت النبی کے حوالے سے یہی پیغام ہوگا کہ اپنے معاشرے کے نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، میں یہاں نوجوانوں کی اس لیے فوکس نہیں کرتا کیونکہ نوجوانوں کے اندر جو جذبات ہیں وہ غالب ہوتے ہیں، اور جو سفید بال والا ہوتا ہے اس کے جذبے مغلوب ہوتے ہیں، اور جس کے جذبات غالب ہوں وہ فیصلے میں جلد باز ہوتا ہے، اور جلد بازی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام مدح میں نہیں، مقام مذمت میں ذکر کیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ تو نوجوانوں کو اپنی تربیت کرنی چاہیے، یا یہ ہے کہ اپنے جو موضوعات ہیں ان میں اچھی طرح سے ان کو کتابیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے میں نے شاید طور صاحب سے عرض کیا کہ یہ جو موجودہ احمدی ہیں نا، موجودہ احمدی، یہ دجال ہے، یہ درست بات نہیں کر رہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کہ ختم نبوت کی آیت بھی بڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ بندوں کو بیعت کر کے لاتے بھی ادھر جائیں گے، یعنی غلام احمد قادیانی کا موقع پیش نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کی کتاب کا حوالہ پیش نہیں کریں گے، بلکہ خود اپنی تعویل کریں گے، لے جائیں گے ادھر ہی، لے جائیں گے اینڈ پہ ادھر ہی۔ تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا ان کا مسئلہ ہے، یہ بڑی زبردست بات کر قدمفر صاحب آپ اجازت دیں تو میں معذرت چاہوں گا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ درس نظامی کا کچھ حوالہ فرما رہے تھے نا کہ مدارس کا نظام جو ہے وہ اس پر آپ کو ایک بڑی میں اہم عرض کروں، میں اگر آپ سے سوال کروں نا درس نظامی کی تاریخ پر تو وہ شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہو کہ درس نظامی کو درس نظامی کہتے کیوں۔ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر اصل مسئلہ ہے غربت کے ساتھ ہے جہالت کے ساتھ ہے بے روزگاری۔ اب کریں کیا؟ اہل مدرسہ کیا کریں؟ غرباء کی اولاد ان کے پاس آئے، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، چندے مانگ کے ان کو پالتے ہیں، اور جتنا علم ان کے پاس ہوتا ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ وہ کدھر ہے؟ مسئلہ اصل غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ میرے بھی 20 سال کی میری مدرسہ کی ایکسرسائز، میں نے نہیں دیکھا لینڈ لارڈز ہیں ان کی اولاد میرے پاس کوئی ایک بھی پڑھنے آیا ہوں، مجھ میں کوئی کمی، کون سی ڈگری میں نے نہیں لی ہے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے،
प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेट जिसके अंदर आप रहते हैं ये फलाह बहबूद की रियासत नहीं है, वो इसकी बुनियाद में इसका आइडिया ही नहीं है। तो जो रियासत फलाह बहबूद की रियासत ना हो ना, वहाँ सीरत के हवाले कोई फायदा नहीं देते। इस रियासत को आप सबसे पहले फलाह बहबूद की रियासत बनाएं, जैसा कि गौर साहब फरमा रहे हैं, इंसान की तकरीम। ये इंसानी मुआशरा ही नहीं है, इसकी तो बुनियादें ही इंसानी हुकूक में नहीं है। ये तो तगड़े का मुआशरा है, ताकतवर का मुआशरा है, उसकी पॉलिसी है उसकी सारी। और इस पर मैं आपको सीरत की एक बात अर्ज कर दूं। देखें वो कौल सब ने पढ़ा होगा, अन्नास वाला दीन मुलूके, लोग अपने बादशाहों के मजहब पर होते हैं। आप सीरत नबी का हवाला देकर रसूलुल्लाह के मजहब की तरफ ले जाएंगे, लेकिन बादशाह आपने वो रखा हुआ है जो सीरत नबी का अमलन मुखालिफ है, अमलन मुखालिफ है, नजरियतन फिक्रन हर लिहाज से दुश्मन है। सलूट आप उसको कर रहे हैं, वोट सपोर्ट आप उसको दे रहे हैं। तो ये नसीहतों से मेरे ख्याल से कहानी गुजर चुकी है। लिहाजा हम जितने आज हमारे दोस्तों ने बड़े अच्छे मसाइल पेश किए हैं, हमारे ये मसाइल हैं, लेकिन एक मैं अर्ज कर दूं, ये मसाइल हैं, सलूशन क्या है? मसाइल है, सलूशन। पैगंबर की सीरत ये है कि पैगंबर सलूशन देता है। पैगंबर सिर्फ मसाइल को डायग्नोज नहीं करता, पैगंबर उसका सलूशन देता है। सीरत नबी के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, जैसे मौलाना सरदार साहब फरमा रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नए दीन का जो एक उसको फरोग दिया है, तो उसमें जो मुआशरे के मसाइल से उनका सलूशन भी दिया है। हमारे पास सलूशन नहीं, हमारे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और फिर प्रॉब्लम में डायग्नोज होते हैं, वही बयान होते रहते हैं, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। हल्ले मसला क्या है? मैं कहता हूँ हल्ले मसला क्या है? हकीम साहब मतलब हल्ले मसला, जैसे कि मैं अर्ज कर रहा था। तो हल्ले मसला तलाश करने की जरूरत है, और अगर तलाश हो जाए तो उस पर दिल से नियत करते हुए कमिटेड होने की जरूरत है। इस आखिरी बात के साथ आज का वाइंड अप करते हैं जहांगीर साहब, कि जब उन्होंने मसला हल कर लिया ना जी, तो फिर वो खड़े हो गए। दुनिया की कोई चीज उन्हें रोक नहीं सकी। हम रसूल के असहाब को सिर्फ मैदान जंग में जानते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमने रसूल के असहाब को बाजारों में नहीं देखा हुआ, हमने उन्हें मैदान जंग में देखा हुआ। उधर से आए तलवार उठाई, ये कर, बाजारों में घरों में ये नहीं देखा। एक साहबी सोने की अंगूठी पहनी हुई, दूसरा साहबी पास से गुजरता है, वो कहता है हमारे सरदार ने फरमाया है कि मर्द के लिए सोने की अंगूठी जायज नहीं। वो अंगूठी उतारते हैं, यूं फेंक देते हैं। एक तीसरा समझदार आदमी पास खड़ा है, वो कहता है कि पहनो ना बेच देना, पहनो ना बेच देना, सोना जो हुआ उस दौर की करेंसी बेच देना। वो कहता है जिस चीज को हम अपने सरदार के कहने पर फेंक दें उसे दोबारा नहीं उठाते। क्या आप हमारी सोसाइटी इतनी कमिटेड है? तो जब ये इनके अंदर वो कमिटेड होने वाला पहलू ही नहीं है, तो फिर आप इनको सीरत के हजार हवाले देकर अखलाकियात की हजार बातें करें। असईद मनमूइज़ा वगैरह कि वो कोई सादतमंदी होगा जिस पर नसीहत असर करेगी, बाकी अगर किसी पर आपने इम्प्लीमेंट कराना है तो बगैर ताकत के कोई नहीं होना। या आपकी अपनी फेस फॉलोइंग इतनी हो कि लोग आपको फॉलो करें, नहीं तो नसीहत का असर अब इस कौम पर मजीद शायद ना हो सके। जी यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हल्ले मसला मौजूद है, कुव्वत नाफिज़ा मौजूद नहीं है। ये भी एक बड़ी अच्छी बात आ गई कि हल्ले मसला मौजूद है। ये तो मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, कि मतलब ये है कि मसाइल की एक लिस्ट आप टाइम बनाए, इनके पास हल है। मैं मतलब 10 से आपकी बात में करके जाऊंगा कि इनके पास हल्ले मसला है। मैं तो अब तक ये समझ रहा था कि अभी तक मसाइल ही मसाइल हैं, हल निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी चीज का हल निकाल लिया तो आपसे जरूर मिलेंगे। लेकिन मसले इतने ज्यादा हैं कि कई चीजें चाहिए जिनका उन्वान हो हल्ले मसला। इंशाल्लाह अब कुव्वत नाफिज़ा की बात करें तो कुव्वत नाफिज़ा हासिल करने का जो शऊर और पैटर्न है ये भी हल्ले मसला है। इस पर मजीद सोचने की जरूरत है, जैसे कि प्रोफेसर नवीद साहब इसकी तारीफ भी फरमा रहे हैं कि उसका क्या तरीकाकार होगा कि वो कुव्वत नाफिज़ा हासिल कैसे करनी है। तमाम अहबाब की जी कलिमात खैर अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔